عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات الشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجاتها محمد كاشف الغمات والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب
إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, alhamdulillah mamin nomor 20 taruh jam 10 lah. Datang orang ke Azawiyah, ya nemuin aneh pastinya. Ya mau ngomong ngobrol jam 11. Tapi dia datang aneh masih ngajar di Azawiyah. Tuh, lalu sembahyang Isya, ya nggak enak segala macam, ngobrol setengah jam. Jam 11:05 aneh baru berangkat kemari. Kemalaman nggak apa-apa kali ya? Enggak, emang ada kerjaan ya. Minta maaf minta ridho ya, maafin deh. Padahal aneh tadi jam 8 masih dicondet. Aneh jam 8 masih dicondet. Jam 8.22 aneh jalan dari Condet ke Pekojan. Kenapa ngajar dulu sayang? Tuh, ngajar kurang lebih 45 menit ya. Jam 10 lewat seperempat aneh sembahyang Isya tuh. Kelar jam 10:30 taruh sama doa sama ba'diyah sama segala macam deh. Tuh. Ngobrol, ngopi, segala macam, setengah jam 30 menit baru aneh jalan kemari. Tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad Muhammad. 1 bulan lalu di sini ya? Di mana? Oh 2 bulan. Astaga, aneh kira bulan kemarin. Bulan lalu. Bulan lalu Ramadan ya? Yang banyak habaib tuh. Oh. Iya. Itu bulan lalu tuh. Di sini berarti 2 bulan lalu. Berarti tentang syarat sembahyang. Iya. Bagi sembahyang itu ada syarat. Betul gak? Di sini apa? Waktu 2 bulan lalu Anda bukan nerangin itu. Artinya kita sembahyang nih, ya. Di mana sembahyang itu, ya, dia memiliki syarat, ya, yang di mana syarat tadi adalah hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan dan senantiasa berlangsung dalam melaksanakan perbuatan sampai tuntas itu perbuatan. Perasaan di sini 2 bulan lalu itu, betul nggak? Betul ya? Yang benar loh. Jadi artinya gini, 2 bulan lalu tuh ya memperkenalkan tentang sembahyang. Tuh ngerti? Di mana sembahyang itu nggak asal kita nungdung azan ke masjid, enggak. Tuh ngerti?
Karena bagi sholat yang 5 waktu, di mana itu rukun Islam kedua, ya, itu perbuatan yang Allah wajibkan dalam ajaran agama Islam buat hamba yang Allah titipkan Islam kepadanya. Lo ngerti? Nah, setiap perbuatan yang Allah wajibkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, ada syarat yang harus didahulukan tuh, ngerti, daripada perbuatan yang akan kita kerjakan. Jadi arti syarat adalah apa-apa yang mesti didahulukan daripada perbuatan itu sendiri. Ibarat kata mau ngajar nih, ya, mau ngajar. Tunggu deh, syarat aneh ngajar minimal aneh telah lebih dulu mengerti, memahami apa yang akan aneh sampaikan. So, kalau aneh nggak ngerti apa yang aneh sampaikan, asal modal bisa baca doang, nggak tahu makna dan pengertiannya, akhirnya aneh menyesatkan diri dan menyesatkan orang lain. Tuh ngerti? Akhirnya aneh bilang apa? Manusia semua sama, nggak ada turunan Nabi. Bukan apa? Kan banyak kiai begitu, banyak orang begitu. Ngerti ente? Tuh dipikir apa? Dipikir ayat Quran cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Dipikir itu doang. Tuh ngerti? Paham ente? Kan ayat Quran inna akramakum indallahi atqakum itu ada ya. Bahasa terjemahannya gini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, ya, siapa? Tuh dialah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Tuh ngerti? Jadi kita kalau bertakwa kita lebih mulia dari Habib. Bego. Bilang bego. Gimana ente mau dibilang takwa kalau ente nggak melaksanakan perintah Rasul untuk cintai keluarganya? Kan arti takwa melaksanakan perintah. Tuh ngerti? Perintah apa? Perintah Allah. Dari mana ente tahu Allah perintahkan sesuatu tanpa Rasulullah? Di antara perintah Rasulullah apa? Tuh ngerti? Hormati, cintai, muliakan keluarga aku. Berarti kalau ente luas ilmu, hafal Quran, nggak ada penghormatan ente kepada keluarga Rasulullah, ente nggak bertakwa. Tidak bertakwa. Kenapa? Karena ente nggak punya sifat pelaksanaan dari perintah Allah. Paham nggak? Arti takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tuh ngerti ya? Jidat hitam nggak bertakwa, lo salah makan obat. Lo jidat hitam, lo salah makan obat. Oh, ngerti? Lo sakit gatal, masa lo makan obat paru-paru hitam? Oh, ngerti? Makanya kalau sholat Jumat telat, lo bawa sejadah. Oh, ngerti? Jangan aspal lagi panas-panas, lo sujud hitam. Bawa sejadah. Saat lupa, saat dipikir masjid nggak penuh. Sekarang orang udah banyak nganggur. Oh, jadi nggak bisa sholat Jumat. Ego. Jadi arti syarat ya, misalnya syarat sah sembahyang. Nah, dikatakan syarat ya, berarti hal-hal yang mesti didahulukan ya daripada perbuatannya. Syarat sholat. Berarti sebelum sholat, syarat itu wajib dipenuhi. Dan ketika masuk dalam sholat, syarat itu terus tuh apa yang menyertai sholat kita. Dan sampai kapan? Sampai kita selesai mendirikan sholat. Sholat diawali dengan takbir. Itu sholat. Kalimat Allahu Akbar itu sholat namanya. Tuh ngerti? Nanti setelah Allahu Akbar kan ada lagi bacaan. Apa? Tuh minimal yang sunnah doa istiftah. Lalu ada bacaan yang wajib, Fatihah. Lalu ada gerakan yang wajib, ruku. Kan gitu. Nah, sebelum sholat kita udah dahulukan tuh syarat-syaratnya. Tuh, masuk takbir, syarat itu mengikut apa yang menyertai takbir kita tuh. Tuh, lalu sholat ada yang 2 rakaat, ada yang 3, ada yang 4. Kalau 6 kebanyakan, nggak ada yang ngikutin. Tuh, ngerti? Nah, Ustaz, Anda sholat maghrib 6. Kenapa? Kodok yang kemarin. Ngerti? Kodok yang kemarin gile lo bagus masih hidup lo. Lo mati lo belum bayang nasib lo. Tuh ya. Jadi apa? Sebelum kita masuk dalam sholat, yang mana awal sholat kan takbir. Syarat itu udah ada di diri kita. Tuh ngerti? Ketika kita bilang Allahu Akbar, ya, itu syarat tetap ada di diri kita. Kita ruku, syarat itu ada terus menyertai sembahyang kita tuh. Ya, sampai kapan? Sampai kita assalamualaikum warahmatullah. Setelah assalamualaikum warahmatullah, satu syaratnya hilang. Apa? Kita kentut, nggak apa-apa. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena dengan ente mengucapkan assalamualaikum, sholat ente tuntas. Tuh, ngerti? Sehingga syarat yang wajib dipenuhi ya hilang, nggak jadi masalah. Tapi ketika ente lagi sembahyang, tuh ngerti?
ya lagi Isya 4 rakaat. Rakaat kedua kentut, dengan spontan sembahyang itu batal. Karena syarat sah sembahyang suci dari hadas kecil udah nggak ada di diri kita. Tuh, ngerti? Nah, sekarang pembahasan tentang syarat sholat yang namanya hadas. Tuh, ngerti? Hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Al-ahdath, hadas-hadas itu. Tuh, berarti hadas ya yaitu sesuatu yang mencegah kita untuk sembahyang. Itu hadas. Tuh, paham enggak? Ente punya hadas, berarti ente enggak bisa sembahyang. Karena syarat sahnya sembahyang kita harus suci dari hadas. Nah, yanqasimul hadas ila salasatin. Terbagi hadas itu kepada 3 bagian. Nah lu, wah ini Ustaz ajaran sesat nih. Ustaz aneh ngaji, hadas ada 3. Ada 2, kecil sama besar. Ini kok Ustaz ada 3? Lu dengerin dulu. Gua kan baru bilang hadas itu terbagi 3 bagian. Tuh nanti, ntar dijelasin atu-atu kenapa kok dibagi 3. Yang ngarang orang alim soleh ini. Tuh ngerti? Tuh, yanqasimul hadas ila salasatin. Terbagi hadas itu kepada 3 bagian. Tuh, ya. Al-awwal, yang pertama. Yang pertama dari 3 hadas yang ada, hadasun asghar. Hadas yang paling kecil. Tuh, asghar paling kecil, bukan hadas kecil. Hadas yang paling kecil. Tuh. Wa yahsulu, tuh. Dan seseorang itu ya dapat mendapatkan hadas kecil bi khuruji syai'in min ahadis sabilain. Seseorang itu ya bisa mendapatkan hadas yang paling kecil gara-gara ya atau tersebab ya keluarnya sesuatu dari 2 lubang kemaluan. Ente toto kamar mandi. Tahu ngerti? Keluar tuh cairan dari kemaluan depan. Tahu ngerti? Maka sesuatu yang keluar dari kemaluan depan ente, ya, itu namanya ente kedapatan hadas yang paling kecil. Kencing. Tuh, ngerti ya? Atau keluar dari kemaluan belakang. Tuh, ngerti? Lagi makan berjamaah. Kentut. Kan setan tuh orang. Ngerti? Oh, ngerti ya? Nah, keluarnya sesuatu dari kemaluan belakang, tuh, ngerti? Itu namanya ente kedapatan hadas kecil. Bukan hadas kecil, ya hadas yang paling kecil. Walau nadiran. Sekalipun sesuatu yang keluar tadi dari kemaluan depan atau dari kemaluan belakang, sesuatu yang jarang terjadi. Yang umum kencing dari kemaluan depan. Dari kemaluan belakang yang umum kentut sama Itu yang umum. Yang jarang apaan? Anting. Tahu anting nggak? Nih anting nih. Orang sekarang bilang apa? Tindik dibolonginnya. Giwang ya? Giwang. Kan anting orang dulu tuh anting, giwang, apalagi ya? Orang sini Betawi sini nih kan dulu Betawi tetap nih. Sekarang udah masuk Bekasi ya. Apa namanya? Pernah ngalamin nggak? Pernah dengar cerita nggak? Lu masih kecil, lu tuh pernah ketelan gundu. Tuh ngerti? Anak kecil dulu karena nakal main gundu, dia bukan main gundu, dia nggak bisa main gundu. Cuma kakaknya yang udah gede main gundu, naruh gundu sembarangan. Anak kecil pegang-pegang ditelan. Ketelan keluarnya kapan? Tuh dari pantat. Paham nggak? Nah kan keluarnya gundu dari pantat sesuatu yang jarang, langka. Tuh ngerti? Maka kalau kita keluar sesuatu dari kemaluan belakang, ya sesuatu tadi yang langka. Tuh ngerti apa? Keluar lagi buang air besar, bukan tai, apa? Sabu yang diumpetin. Bener ada. Bener. Ada orang nih dia nih. Tuh ngerti? Makan sabu. Tuh ngerti? Atau orang katanya kalau ketangkep ya karena kena razia sabu, tuh ngerti?
Dia nggak taunya udah makan apa, udah niin duit di plastik. Tuh ngerti? Duit di plastik, ya entah di apa, ditelan sama dia. Tuh ngerti? Paham nggak? Tuh, jadi tuh duit diapain nggak tahu deh. Lu tanya yang pernah ketangkep aja deh. Ya, aneh dapat cerita dia orang ketangkep. Lu nggak berduit dong? Di saat kapan? Aneh berak tuh ada tungguin. Kenapa? Nggak tahu dia masukin duit. Tuh ngerti? Masukin duit, nanti waktu berak sama dia ditampung. Keluar tuh pakai plastik. Tuh duitnya hancur. Karena dibungkus. Tuh ngerti? Tahu nggak paham tuh. Tanya orang dia deh, ya. Tanya dia apa tuh. Udah yang jelas ya. Seseorang itu bisa mendapatkan hadat yang paling kecil. Ini burung, tai burung nih. Ada tisu gak? Benar kan gua kata apa? Apa ya? Kira-kira tai apa ya? Hah? Gak apa-apa. Yang penting gak kena baju. Yang penting gak kena baju. Ini tai apa buahnya? Ane minta tisu deh. Bab tadi gak ada. Ada-ada aja. Ngomong berak sih ya. Tuh, tersinggung dia. Nggak apa-apa. Tuh, ngerti? Tuh, bisa ditandain nih, takutnya dipakai sembahyang. Tuh. Udah kering, nggak apa-apa. Tuh, ngerti? Yang penting baju nggak kena. Tuh, ini kering. Tuh, ngerti? Tuh, apa? Namanya zatnya udah hilang. Tapi hukum najisnya belum. Dan Anda sekarang punya wudu, batal gak wudu? Kagak. Tuh ngerti? Orang kena najis gak batal wudu. Keluar najis baru batal wudu. Tuh ilmu. Ini pembahasan tentang hadas namanya. Nah, jadi hadas itu ada 3. Pertama ada hadas yang paling kecil. Tuh ngerti? Nah, mendapatkan seseorang dengan hadas kecil tadi, tuh keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, walau nadiron, sekalipun yang keluar tadi sesuatu yang jarang terjadi. Tuh ngerti? Lagi kencing yang keluar kristal. Apa? Tuh karena dia apa gejala kencing batu. Tuh kenapa? Keseringan nahan kencing. Tuh orang yang keseringan nahan kencing, ketika dia kencing, tuh ngerti? Itu kencing nggak habis semua, sebagian udah kesimpan. Lama-lama jadi kristal. Akhirnya dia jadi kena penyakit prostat. Ngerti ya? Makanya kalau ente lagi ngaji begini nih, tebelat kencing. Maaf, aneh nggak ngelarang ente kencing saat ngaji. Keluar. Paham deh? Kencing. Jangan kencing di karpet. Nggak boleh. Tuh, keluar kencing, jangan ditahan. Paham deh? Karena apa? Nahan kencing itu bahaya. Tuh, apalagi keseringan itu bahaya. Tuh, jadi kayak di kelas, ente misalnya masih sekolah atau kencing izin mau berupa kamar mandi. Allah mah itu bahaya ente. Tuh ngerti? Karena orang yang nahan kencing, nanti ketika ada kencing itu kencing nggak habis. Tahu ngerti? Apa? Itu yang ini tersisa. Lama-lama tuh kencing menjadi batu. Tuh nih, mulai tuh gejala prostat dia. Tuh paham nggak? Kalau batu itu membesar, ya akhirnya mempersempit saluran kencing. Tuh sehingga apa? Sehingga banyak orang mau kencing sakit. Tahu ngerti? Itu berarti itu orang udah gejala prostatnya parah itu. Akhirnya apa? Operasi. Untuk apa? Ngeluarin batunya. Rata-rata sebabnya orang itu sering nahan kencing. Jadi kalau mau kencing, jangan ditahan. Bahaya. Saat lagi di tol, minggir dulu. Tuh ngerti? Ini kan di tol ada batas garis bahu jalan. Tuh ngerti? Situ pasang sen 2. Tuh, kencing deh. Tuh ngerti? Kalau kata orang dulu kan ada engkong nih yang tuh pasti tahu. Tapi numpang kencing anak cucu ada mau kencing. Ngomong gitu, ya bener gak? Iya, aneh dulu, ya kan aneh ngalamin nenek aneh. Jadi kan kalau kita mau kencing di tempat yang kita kepepet, katanya ngomong numpang anak cucu ada mau kencing. Kenapa? Takutnya di situ ada jin. Tuh, takutnya di situ ada tempat makhluk halus yang udah menetap di situ. Tuh, sehingga saat kita bilang numpang, dia minggir. Yang mata kita nggak lihat. Jadi kita kencing pulang juga aman. Kan banyak orang pulang tuh pelernya gede. Iya benar. Tuh nanti atau dia pulang tidur toto malam kesurupan, itu takutnya kencing sembarangan. Oh paham nggak? Ngerti ya? Ini kejadian gini kita jangan diceritain orang tua dulu sih ya. Aneh ngalamin tuh orang tua lu ceritain begitu.
Awas lo kencing barangan ya, baik-baik lo, surupan lo. Tadi iniin jin lo, diikutin jin lo. Tuh orang tua dulu ngomong gitu. Ya, numpang-numpang. Tuh, tuh. Jangan udah kencing baru numpang. Kata tuh jin, setan muka gue lo kencingin baru numpang. Tuh. Walau nadiran, meskipun sesuatu itu jarang. Jadi pokoknya apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, ya. Meskipun itu jarang terjadinya keluar seperti itu, tetap namanya kita kedatangan hadas yang paling kecil. Paling kecil. Tuh. Dan ya, orang itu ya dikatakan mendapatkan hadas yang paling kecil wa bizawalil aqli, dengan gara-gara hilang akal. Hilang akal ini ada 3 kemungkinan. Ada karena gila, ada karena tidur, ada karena dia pingsan. Tuh, ente keluar rumah, ya jam 6:30 pagi atau taruh jam 7 deh. Tuh ngerti? Mau kemana? Mau ke pangkalan buka tambal ban. Agak jauh, jalan kaki. Minum air putih belum keluar rumah. Tuh ngerti? Makan sesuatu seperti apa, pisang goreng separuh atau sepotong belum, jalan. Tuh ngerti? Tahu-tahu di tengah jalan ente pingsan. Wudhu yang tadi ente punya sebelum keluar rumah, tahu deh, itu wudhu jadi batal dengan ente pingsan. Karena orang yang pingsan, tahu deh, namanya dia kedatangan hadas yang paling kecil. Siapa orang pingsan tahu dirinya? Nggak tahu. Orang yang nggak tahu diri bilang hilang akal. Nah, hadas kecil, hadas yang paling kecil tadi, ya dikatakan dialami oleh seseorang dengan gara-gara hilang akal. Tuh, jadi keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang meskipun jarang, namanya orang tadi kedatangan hadas yang paling kecil. Tuh, atau orang itu nggak keluar sesuatu, nggak kencing, nggak berak, ya, nggak segala macamnya, tapi dia pingsan, nggak sadar. Tuh, ngerti? Atau dia nggak pingsan, dia punya penyakit yang suka datang 6 bulan sekali, ayan. Tuh, ngerti? Siapa orang ayan tahu dirinya? Nggak tahu. Tuh, ngerti? Jadi orang yang punya udu lalu kedatangan ayan, tuh, ngerti? Udunya batal. Kenapa? Karena ayan itu adalah satu di antara sebab orang mengalami hadas yang paling kecil. Tahu ayan, tahu ya? Tahu gak ayan? Ente semua muka-muka ayan. Ayan, tahu ayan ya? Jadi lagi makan tetap joget sendiri. Padahal gamus belum menyalain. Tuh. Wa bi mubasyarati rajulin wa mar'atin, dan seseorang itu ya bisa mendapatkan hadas yang paling kecil dengan gara-gara mubasyarah, bertemu atau bersentuhan ya dua kulit laki-laki dan perempuan. Ane laki-laki tuh nih berjumpa tuh kulit ane dengan kulit perempuan ya, di mana ane dan si perempuan tadi balagho, baik ane maupun si perempuan telah sampai tuh ngerti ya, hadas syahwah, batasan yang udah sama-sama punya syahwat. Tuh ngerti? Artinya ane udah ada syahwat, udah ada rasa demen kalau sama perempuan. Perempuan juga punya rasa demen sama laki-laki. Tuh ngerti? Misalnya perempuan udah udah ngalami haid. Tahu paham deh? Laki udah balik. Berarti namanya dua. Tahu deh kalau sekarang SMP kelas 1 kelas 2. Tahu deh? Laki SMP, perempuan SMP. Tahu ngerti? Ya, berarti dengan dia menduduki bangku sekolah SMP, dia namanya udah punya syahwat itu. Artinya dia udah tahu kalau ini perempuan lawan jenisnya. Tuh ngerti ya? Arti rasa demen udah bisa ada. Tuh, jadi ketika ya bertemu kulit antara laki-laki dan perempuan ya yang sudah mencapai batasan syahwat ya, dan di antara keduanya bila mahramiyah, nggak ada hubungan mahram. Antara si laki dan perempuan bukan mahram. Artinya bukan mahram tuh bukan adik kakak. Tuh ngerti? Baik sekandung maupun seibu sebapak doang. Tuh ngerti? Dan juga bukan ponakan. Dan juga saudara susu. Berarti bukan mahram. Berarti apa? Sepupu batal wudu. Ipar batal wudu. Tuh ngerti? Nah, ketika terjadi sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, ya, yang dua-duanya udah udah mencapai batasan syahwat, ya, bisa timbul syahwat dia jadi demen, tuh. Nah, sementara di antara keduanya nggak ada hubungan mahram,
Maka ketika itu terjadi, baik si laki maupun si perempuan, namanya kedatangan hadas yang paling kecil. Tuh, semua itu terjadi bila hailin, tanpa ada dinding penghalang. Jadi kalau masih ada penghalang nggak apa-apa. Jadi kulit sama kulit. Kalau ini enggak. Tuh, ngerti? Ini enggak, karena apa? Karena terhalang baju koko. Tuh, ngerti? Jadi kulit sama kulit. Ente belanja di warung, tuh ngerti? Ente punya wudu, tuh ngerti? Tuh belanja, ya. Misalnya ente ke masjid nih, ya mau sembahyang isya, ternyata di masjid abis maghrib ada tahlil, tuh ngerti? Belum, ente ke warung dulu dah, baru terhaus beli aqua gelas, tuh atau aqua botol. Yang jaga warung perempuan, seagama dengan kita. Duit ente 10.000, tuh ngerti? Beli aqua dong. Tuh, ngerti? Yang dingin apa enggak pak? Enggak, biasa aja deh. Tuh, ngerti? Ente punya wudu. Tuh, ngerti? Begitu ente bayar berapa? 2.000. Tuh, ngerti? Ente kasih duitnya 5.000 atau 10.000. Saat dia ambil atau saat dia terima itu uang nggak kena. Begitu dia ambil kembalian kena. Tuh, ngerti? Ujung jari telunjuk ente sama ujung jari telunjuk tuh ibu atau tuh mbahnya ke warung, wudu ente batal. Ngerti ya? Yang jaga, tuh, ngerti? Janda. Ngerti? Akan apa? Ya karena segini batal tanggung. Yang gini kan. Ayo kepang tanggung buat apa? Dikit batal banyak batal sekalian deh. Emang dasar buaya loh. Buaya. Gila, jika lain sholat isya beri wudu kalahin udah. Air banyak deh. Iya bang kok begitu? Tanggung. Dikit banyak batal. Bang tapi kan dikit tadi nggak sengaja bang, jadi nggak dosa. Tuh ngerti? Iya makanya gue sekalian dosain. Wah dosa dilawan sama dia berani amat. Wa yamussa qubula ada. Mana tuh? Ntar lu. Oh ya musuh dong. Wa yamussu qubul adamiyin. Tuh. Wa bimasi qubuli adamiyin. Dan seseorang itu, jadi nomor satu kita nggak ngalamin. Tuh, yaitu keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang walaupun yang jarang. Nomor dua hilang akal kita nggak ngalamin. Nomor tiga kita nggak ngalamin. Tuh ngerti? Tapi kita tetap dibilang mendapatkan hadas yang paling kecil. Apa? Tuh. Ya, seseorang itu bisa mendapatkan hadas yang paling kecil atau bisa mengalami dengan gara-gara dia tersentuh. Tuh, dengan tersentuh kemaluan manusia, hidup atau mati. Kemaluan depannya, arti kesentuh. Kita nih ya, habis main subuh nggak pakai sempak. Nggak pakai sempak. Di rumah, pakai kain, habis main subuh punya wudu. Garuk. Kepegang. Tuh, tututnya kepegang. Batal wudu. Kesentuh batal. Meskipun sedikit. Tuh, jadi kesentuh kemaluan depan, ya, au halqati dubure atau kesentuh lingkaran dubur. Tuh, jadi tuh pinggiran. Jadi ini pantat. Tuh, ini kan dubur nih, tuh, di dubur gitu. Nah, nih, selingkaran ini kesentuh. Ya, dengan apa? Dengan perut jari-jari tangan atau perut telapak tangan batal wudu. Ngapain ada perempuan sih? Aduh, tuh, itu masuk ke tangannya. Tuh, kepegang. Tuh, kepegang tuh apa? Dubur kita, lingkaran duburnya. Bukan dalamnya bol, bukan. Oh, itu mah ambian. Nih lingkaran dubur, tuh nih. Kepegang tuh, ngerti? Ternyata apa? Ada sisa tai belum cebok. Tuh, itu ada batal wudu. Tuh, enggak ada wudu, gatal amat. Tuh, ente apa dari balik kain nggak puas? Iya, hati ini di luar kain jadi nggak puas kayaknya. Kalau gatalnya bang, ente masukin tangan terus. Kalau kata orang Betawi dirogo sama dia. Dirogo sama dia tuh. Ternyata ujung jari tengahnya kesentuh lingkaran dubur. Tuh ngerti? Berarti kejadian tadi bagi dia yang melakukannya ya menjadikan dia kedapatan hadas yang paling kecil. Tuh, berarti kalau dia punya wudu langsung batal. Kenapa? Karena dia mengalami kejadian hadas yang paling kecil. Tuh, udah.
Nah, wa tahrumu bihi, ya, maka siapapun kita yang mengalami satu di antara 4 hal itu, ya, maka diharamkan buat kita dengan mengalami keluarin sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, meskipun jarang, ya, dan diharamkan buat kita apabila mengalami hilang akal sebab tidur atau pingsan atau apa tadi, ayan atau depresi. Tahu ngerti? Depresi tutup pagi ngaco, nyebrang jalan raya mau bunuh diri. Kenapa? Semalam belum tidur, bang. Mulai sekarang kita nggak usah ada hubungan lagi. Tahu ngerti? Sampai akhir umur gong maret muke lo. Itu, wah, stres. Stres udah digituin. Kerja di PHK, motor ditarik, bujuk pacar tuh nih, yang udah atu-atunya mau sama dia, yang lain udah sudah tolak deh. Bujuk WA-nya kejam amat. Tuh nggak bisa tidur. Tuh pagi keleyengan, udah tutup bantal, ini tutup seakan-akan bayangan dia ada di hadapan wajahnya. Nggak bisa tidur juga tuh deh. Pagi karena kelengan kurang tidur, keluar bagus itu emak, kenapa lu Roni, lu kenapa? Udah mak, pokoknya emak mulai hari nggak bakal lihat muka ayah lagi. Kenapa lu? Tuh ngerti? Udah mak, nggak ada lagi enak hidup buat ayah. Tuh ngerti? Ntar kalau ada apa kontainer puso lewat, ayah mau jagain depan. Berarti tuh orang depresi namanya. Tuh nih, abang itu namanya keadapatan halus kecil. Berarti kalau dia punya wudu batal wudunya. Tuh. Nah, siapapun orang ya yang mengalami satu di antara 4 hal tadi yang disebut hadas paling kecil, ya, diharamkan buat orang tadi apa? As-salatu, sembahyang. Apapun sembahyangnya, apalagi yang wajib. Yang sunnat aja haram. Wa tawaf, dan juga tawaf di Ka'bah, baik haji maupun umrah. Terus wa mashul mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Tuh, jadi jangan ikuti siapapun orang yang bilang megang Quran tanpa wudu boleh. Jangan ikuti. Jangan ikuti meskipun dia hafal Quran. Jangan ikuti. Udah kita ikuti orang tua kita itu yang dapat ilmu dari kiai, dari habaib. Tuh, dari masyayikh yang ahlus sunnah jamaah. Tuh, tidak diharamkan kita baca Quran tanpa wudu. Yang penting jangan megang. Tuh, ikut yasin ikut tahlilan di tetangga. Tuh, baca yasin kita nggak punya wudu, nggak apa-apa. Kan kita nggak megang. Tuh, ikutin aja. Kenapa? Kalau ikutin gua hafal, baca sendiri nggak hafal. Ya kan kita kena begitu. Ya, ikutin baca yasin kita kena hafal tuh. Meskipun ada ayat-ayat yang kita nggak hafal, kan kita diam. Tuh, minta kita ikutin lagi. Tuh, kita nggak punya wudu, nggak apa-apa. Dengan catatan jangan megang. Kenapa? Karena kita sedang hadas kecil. Tuh, diharamkan menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, dan juga diharamkan membawa Quran. Tuh, tapi tidak diharamkan membaca. Nyentuh sama bawa. Tuh, ngerti ya? Nah, jadi perbuatan yang diharamkan ya dalam bentuk sholat, menyentuh Al-Quran, tawaf, membawa Al-Quran, ya, maka kejadian yang mengharamkan 4 perbuatan ini, ya, disebut orang itu mengalami hadas yang paling kecil. Tuh, ngerti? Terus apalagi asani, yang kedua dari 3 macam hadas yang ada, hadasun ausat, hadas yang pertengahan. Tuh, ngerti? Tadi hadas paling kecil tuh. Ini sekarang hadas pertengahan. Tuh. Wahwal janabah. Tuh, yang dimaksud hadas pertengahan, dia adalah janabah. Ngerti ya? Janabah. Wa tahsulu. Nah, mendapatkan seseorang dengan hadas pertengahan tadi, bi khurujil mani, dengan gara-gara dia mengalami keluar mani. Nih yang belum kawin, yang belum berumah tangga, ya, tahu-tahu lagi tidur ngimpi keluar mani. Ngerti ya? Nah, mengalami ente keluar mani ya dari tidur karena ngimpi, namanya ente kedatangan hadas pertengahan. Tahu ngerti? Jadi kencing, kentut, tahu ngerti? Itu namanya hadas paling kecil. Tapi kalau keluar mani, hadas pertengahan. Tuh, apalagi au bi ilajil hasyafati fil farji. Atau seseorang itu ya mendapatkan hadas pertengahan ya tuh dengan gara-gara dia ya memasukkan hasyafah. Nih, hasyafah ini nih. Nih hasyafah nih. Tuh. Kemaluan laki-laki yang dari mulai ujung keluar kencing sampai sini. Ini hasyafah namanya.
Kan tutut kita panjang nih 18 cm. Gila, 18 cm. Tuh ngerti? Tuh, nih tutut nih ya, tutut kita nih dari sini sampai sini. Ngerti ya? Ya. Nah, nih dari mulai depan sini sampai batasan sunat tau gak? Kan gitu. Ya, itu namanya hasyafah. Ngerti ya? Nih, dari sini sampai sini itu hasyafah namanya. Tuh ngerti? Nah, masuknya nih ya masuknya ini hasyafah dari sini sampai sini ya, fil farji di dalam kemaluan istri. Tuh arti farji vagina. Tuh ngerti? Itu namanya janabah. Tuh ngerti? Berarti siapapun seorang laki-laki yang udah berstatus suami, ya, memasukkan kemaluannya, ya, nggak dibilang semua, enggak. Tuh ngerti? Jadi dia hendak berjima. Tuh ngerti? Nih si antara suami dan istri pengen jima. Tuh ngerti? Sementara si suami udah sempet tuh memasukkan kemaluannya, ya, nih dari tempat ujung kemaluan, ya, sampai sini udah masuk nih di kemaluan istri. Belum sempet dipompa. Iya bener. Belum sempat dipompa, tuh ngerti? Tiang listrik bunyi. Kebakaran. Kira-kira jadi kagak? Kagak. Ya nggak jadi, pasti nggak jadi itu. Tuh ngerti? Atau warga ada yang teriak, tolong maling. Insya Allah nggak jadi. Tuh ngerti? Bang ada maling. Iya, yaudah bang. Ya tanggung. Oh nih, takut itu maling ngumpet di rumah kita bang. Oh nggak jadi. Nah, dengan dia tidak melanjutkan jima secara tuntas, tapi tadi sempet tuh kemaluan si suami, ya, dari mulai ujung sini nih, ujung kepala sampai udah ketutup. Tuh ngerti? Maka perbuatan tadi namanya udah menjadikan si suami dan istri namanya udah janabah. Tuh ngerti? Berarti dia udah kedatangan hadas yang paling pertengahan. Itu namanya hadas pertengahan. Tuh, jadi hadas pertengahan ya bisa dihasilkan dengan 3 perbuatan. Pertama, apa karena keluar mani? Tuh. Kedua, atau karena bersetubuh. Yang belum tuntas. Sebab kalau setubuh tuntas biasanya keluar mani. Nah, itu dia arti bersetubuh. Minimal orang itu bersetubuh, ya, tuh si suami, ya, kemaluannya udah masuk dalam kemaluan istri, ya. Nah, batasan sunatnya udah ketutup di dalam kemaluan. Jadi kalau buat suami istri namanya jima. Di luar suami istri berbuat begitu namanya udah zina. Tuh, ngerti ya? Namanya udah zina tuh. Ini perempuan, ngerti ya? Begini nih, tuh udah masuk tuh. Udah masuk nih kan kemaluan tuh, udah masuk begini tuh, ngerti ya? Tuh, ini nih kemaluan istri nih ke dalam tuh. Ya, lagi begitu Satpol PP gerebek. Iya kan dia main di kos-kosan. Tuh ngerti? Digerbek sama Satpol PP. Apa? Ada warga ngelapor. Tuh ngerti? Tuh di Red Dos. Tahu gak Red Dos? Tuh ngerti? Nah, digerebek. Tuh ngerti? Kamar 207. Tuh ngerti? Wah, nyata didapatkan seorang pelajar lagi sedang mesum di Red Dos kamar 207. Nah, saat itu si laki yang sebagai pacar dengan perempuan yang dipacarinya, ya, tuh udah sampai masuk kemaluan si laki-laki tadi, ya, dengan melewati batasan sunat, ya, di kemaluan si perempuan yang dipacarinya. Maka namanya si laki dan si perempuan udah zina. Dia udah melakukan zina. Tuh, meskipun belum tuntas, artinya belum sampai keluar mani, udah zina namanya. Oh, berarti baik si laki maupun si perempuan namanya udah mengalami hadas pertengahan. Ngerti ya? Tuh. Nah, yang ketiga ya, yang menjadikan sebab seseorang itu mengalami hadas pertengahan wabil wiladati. Tuh nih, walau alaqatan, yaitu dengan dia kelahiran meskipun segumpal ya, apa? Daging atau darah. Segumpal darah, alaqah darah. Jadi gini, ini perempuan. Ya, perempuan nih lagi hamil 2 bulan. Ngerti ya? Tuh. Jadi apa namanya? Karena dia hamil 2 bulan ya, nggak mampu miara pembantu. Tuh ngerti? Ya, jadi yang nyuci dia. Tuh ngerti? Ngegosok juga, mungkin masak juga, ngepel juga. Tuh, sehingga dia lagi hamil muda, apalagi baru mulai pertama hamil anak pertama, dia terlalu capek. Tuh ngerti?
Sehingga kandungan yang masih muda ngalamin keguguran. Dia lagi kencing, tutup keluar darah. Ngerti? Periksa ke dokter. Ya bu, kandungan ibu gagal. Ngerti? Dibersihin sama dokter. Ngerti? Segala macamnya dikasih obat biar bersih. Namanya si ibu kelahiran. Ngerti? Berarti dia mengalami hadas pertengahan. Wajib mandi. Ngerti? Apa ya? Nggak ada nifas. Dia bukan melahirkan, dia kelahiran. Beda, wiladah itu. Tuh, jadi wiladah itu, ya, itu dia karena mengalami keluar segumpal darah atau segumpal daging. Yang dimaksud apa? Tuh, hamil keguguran. Paham nggak? Apakah 2 bulan atau 3 bulan? Yang jelas di bawah 4 bulan. Karena 4 bulan ke atas sudah berbentuk manusia. Tuh. Nah, siapapun perempuan yang mengalami wiladah, ya, namanya dia kedatangan hadas pertengahan. Nah, wa tahrumu, maka haram bagi dia yang mengalami hadas pertengahan, ya, al-arba'atul madhkurah. Tuh, 4 perkara yang tadi dialami orang-orang yang mengalami hadas paling kecil. Tadi yang hadas paling kecil diharamkan apa tuh? Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Maka bagi orang yang mengalami hadas pertengahan, ya, yang 4 sebagaimana orang hadas kecil diharamkan, buat dia juga diharamkan. Tapi ada tambahan. Buat yang hadas pertengahan, yang diharamkan ada lagi apa? Tuh, wa qiraatul Quran. Buat orang yang mengalami hadas pertengahan, ya, selain 4 yang di atas tadi bagi yang mengalami hadas kecil haram, ya, buat yang pertengahan ada tambahan lagi. Apa? Wa qiraatul Quran. Baca Quran haram. Kalau hadas kecil baca Quran nggak haram. Tapi kalau hadas pertengahan, sholat haram, tawaf haram, nyentuh Quran haram, bawa Quran haram, melantunkan Quran haram. Tuh, apalagi wal muqthu fil masjid, berdiam di masjid haram meskipun halamannya. Tapi hadas kecil nggak haram di masjid. Tuh, orang nih habis sembahyang, Bang, pengen kencing, dia kencing tuh di toilet masjid yang ada. Habis itu dia nggak baru pulang, ngadem dulu. Tuh, kan masjid sekarang rata-rata AC. Dia ngadem, padahal nggak udah lagi, nggak apa-apa. Hadas kecil nggak haram duduk di masjid. Hadas kecil nggak haram rebahan di masjid. Tapi kalau hadas pertengahan, sholat haram. Tuh, tawaf haram. Nyentuh Quran haram. Bawa Quran haram. Lantunin Quran haram. Ngikutin orang baca Quran haram. Diam di masjid haram. Jadi 6. Tuh, wal hadatul akbar. Wasalis, yang ketiga hadas paling besar. Tuh, ngerti? Ini ada, kan tadi ada 3 tuh hadas. Ya. Tuh, jadi buat orang yang mengalami hadas paling kecil hanya diharamkan 4 perkara. Buat yang mengalami hadas pertengahan yang diharamkan 6. Terus wasalis, dan yang ketiga daripada bagian hadas apa? Hadasun akbar, hadas yang paling besar. Jadi ada hadas paling kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas yang paling besar. Apa tuh hadasun akbar, hadas yang besar? Tuh, tahsulu bil haid wan nifas. Hadas yang paling besar, ya, yaitu hadas, ya, yang didapatkan hanya disebabkan karena mengalami haid dan nifas. Ini paling besar. Tuh, ngerti? Jadi perempuan yang lagi haid, dia mengalami hadas yang paling besar itu. Perempuan mengalami nifas karena habis melahirkan anak. Tuh, ngerti? Minimal nifas sebentaran, umumnya 40 hari, maksimal 60 hari. Itu dia berarti mengalami hadas yang paling besar dari 3 macam hadas. Tuh, kenapa dikatakan hadas haid nifas paling besar? Tuh, karena dengan hadas yang paling besar tadi, ya, yaitu hanya perempuan yang ngalamin, tahrimu bihi sittatul madhkurah, bagi dia yang dalam keadaan haid, bagi dia yang dalam keadaan nifas, ya, tuh 6 perkara yang digabung antara hadas kecil dan besar diharamkan oleh perempuan yang lagi haid dan nifas. Perempuan yang lagi haid lagi nifas, haram apa? Salat. Haram tawaf. Haram nyentuh Quran. Haram bawa Al-Quran. Haram mengucapkan atau membaca Al-Quran. Haram diam di masjid. Terus apa lagi? Wassaum, puasa haram. Orang junub nggak haram puasa, ya. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 1. Suami istri jima sekarang.
Jima jam 1 malam. Tuh ngerti? Bulan Ramadan. Jam 1 malam jima. Tuh ngerti? Entar subuh dia puasa nggak haram. Meskipun belum mandi. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan junub, hadas pertengahan, tuh ngerti? Nggak diharamkan puasa. Yang haram sembahyang. Berarti mau sembahyang subuh baru mandi. Tuh ngerti? Sahur saat anak habis jima belum mandi sahur. Boleh. Saat anak habis jima belum mandi niat puasa sah. Salat subuh lu nggak sah. Salat subuh haram dalam junub. Tuh ilmu. Sama. Jadi kalau ada orang jima di bulan Ramadan jam 1 malam, tuh nih, lalu habis jima dia wudu rebahan tidur capek. Ya Allah bangun jam 4 kurang seperempat. Ente mau mandi dulu, nggak sahur. Akhirnya lapar loh. Tuh ngerti? Apa? Ya udah wudu sahur. Tuh ngerti? Wudhu dulu, lalu sahur. Habis sahur niat puasa. Nawaitu shoma ghadin an ada fardhi syahr Ramadan azzallahi ta'ala. Udah, mau salat subuh baru wajib mandi. Tuh, ngerti? Lagi puasa, ente lagi puasa nih jam 2 siang tidur keluar mani. Enggak batal puasa ente. Tuh, ngerti? Enggak haram puasa dengan keluar mani. Dan tidak batal puasa. Tuh, ngerti? Kalau ente keluar mani jam 2 siang belum sembahyang zuhur ente haram. Mbak mandi, sembahyang zuhur, puasa nggak batal, nggak makruh, nggak berkurang sesuatu. Kenapa? Karena ente keluar mandi kan ngimpi. Kalau onani membatalkan puasa, menyengaja-ngaja keluar mani namanya. Tuh orang yang lagi puasa, nyengaja-ngaja keluar mani itu batal puasa. Apa dengan onani atau dengan nonton porno, gemeter sendiri? Keluar mani batal puasa. Kenapa? Karena ente mengupayakan untuk keluar mani dengan melalui nonton-nonton film yang diharamkan. Tuh. Atau menghayal sambil tangannya ngegerogoh kemaluan. Tuh, ngerti? Pura-pura tidur tuh di balik kain tangannya masuk. Tuh, ada keluar mani. Tuh, lagi puasa batal. Tuh. Padahal kalau orang keluar mani karena tidur nggak membatalkan puasa. Tuh, ngerti ya? Kan nggak mustahil di antara ente ngalamin keluar mani lagi puasa. Tuh, ngerti? Karena mungkin malamnya kita capek. Tuh, ngerti? Artinya nunggu subuh tuh kita nunggu sahur nggak tidur begadang. Tidur habis subuh. Tuh, ngerti? Jam 7, jam setengah 8 mungkin kita baru tidur. Tuh, ngerti? Nah, capek yang berlebihan tak bagaimana? Bisa aja di keluar mani lagi tidur jam 10 siang, jam 11. Kalau kita nggak ngerti ilmu, waduh, gimana tuh? Bisa jadi dibatalin kali sama dia. Wah, gue lagi puasa ngimpi keluar mani, gue makan aja deh. Ya emang mau lo. Ngerti? Padahal keluar mani yang dialami karena ngimpi enggak membatalkan puasa. Ngerti? Terusin puasa sampai maghrib dan nggak perlu niat lagi, nggak sah. Yang namanya niat wajib di malam hari. Udah mandi selesai, kalau memang sembahyang. Yang jelas keluar mani yang dialami oleh kita ya dari tidur saat puasa tidak membatalkan puasa, dan tidak mengurangi pahala puasa. Ngerti? Udah, kalau emang datang waktu sholat mandi. Kenapa? Karena kita haram sholat kalau belum mandi dari keluar mani yang kita alami. Itu doang. Ngerti ya? Dan nggak perlu niat lagi di siang hari. Sebab dulu orang opininya begitu tuh. Jadi kita suruh niat lagi. Orang niat di malam hari kok. Mana sah niat siang. Jadi buat orang yang mengalami hadas paling besar, dan ini hadas paling besar hanya dialami oleh perempuan. Kenapa? Karena hadas yang paling besar itu ya hanya bisa didapat dengan karena haid yang datang dan karena nifas yang dialami. Itu hadas paling besar. Tuh, sehingga bagi siapapun dia yang mendapatkan haid, ya bagi perempuan atau mengalami nifas, ya, maka 6 hal di atas tadi haram buat dia dan ada tambahan. Apa tambahannya? Wassaum, puasa. Wal murur fil masjid, lewat di halaman masjid haram. Orang yang junub diam di masjid haram, lewat nggak haram. Ngerti? Kita habis jima nih, ya, habis jima rumah kita berbetulan lewatin halaman masjid. Ngerti? Nah, orang yang jima kan namanya junub, janabah. Ngerti? Dia tahu belum sempat mandi mau keluar. Sementara jalan untuk dia keluar melewati halaman masjid. Ngerti? Orang yang mengalami hadas pertengahan lewat di halaman masjid nggak haram.
Tapi kalau orang yang lagi haid, lagi nifas, bukan saja diam di masjid, lewat aja haram. Bagaimana bikin pengajian perempuan di masjid? Tuh ngerti? Diam udah ketahuan haram. Tuh ngerti? Lewat aja haram kok. Enggak, yang penting pembalutnya. Bukan pembalut yang dibahas. Yang dibahas hadas besar dia. Hadas besar itu yang mengharamkan dia ada di masjid. Dan hadas besar dia yang menjadikan dia haram lewat halaman masjid. Bukan pembalut. Tuh, lihat jahatnya orang berilmu. Paham nanti? Mengelabui orang-orang. Dipikir kalau yang head nggak ngaji, akhirnya pendapatan gue dikit dong. Itu berarti tujuan dunia itu. Tuh, paham gak? Jadi perempuan yang lagi head, gini biasa ngaji, jangan ngaji. Tuh, kalau emang pengajian itu diadakan di masjid atau di musola. Karena apa? Diam di masjid, orangnya lagi hadas besar haram. Tuh, hadas pertengahan aja haram. Bagaimana hadas yang paling besar? Bahkan buat hadas yang paling besar, jangan kata diam. Lewatnya diharamin. Oh, ngerti ya? Kan ada tuh masjid, pintu sini ada, pintu sono ada. Kita bisa lewat di halamannya karena tembus. Lewatnya bagian head haram. Lewatnya di halaman masjid yang nifas haram. Tapi buat yang hadas pertengahan, haramnya diam. Lewat enggak? Ngerti ya? Tuh. Jadi kalau ada pendapat orang ya bilang, "Oh, nggak apa-apa, Bu, kan mungkin zaman dulu diharamkan pembalutnya nggak ini kali. Sekarang kan kita ada apa? Ada kotek." Iya, merek kotek ya. Kotek, terus ada softtek, ada lagi merek-merek ini. Ya, yang penting kalau kita mau hadir pengajian di masjid, ya pembalutnya aja biar tebal sehingga nggak netes. Bukan netes yang dibahas. Hadas besar yang kamu sedang alami itu yang menjadikan kamu haram di masjid. Tuh, orang masjid tempat suci, kamu dalam keadaan hadas. Tuh ngerti? Baik hadas pertengahan maupun hadas paling besar, haram diam di masjid. Tuh. Lewat nggak apa-apa. Tuh ngerti? Kalau selama lewat tidak ada rasa khawatir netes darah haid atau nifas. Jadi lewat diharamkan kalau khawatir netes. Ngerti ya? Ngerti ya perempuan nih? Perempuan yang lagi haid, yang lagi nifas, nggak boleh tuh lewat di halaman masjid. Kapan? Kalau dia khawatir saat lewat darahnya rembes. Tuh, berarti dia tidak haram lewat kalau dia yakin nggak bakal rembes. Kenapa? Karena gue tadi baru ganti softtek yang baru. Tuh ngerti? Sehingga gue yakin nih softtek ya masih bersih ya, sehingga masih nyerap darah banyak. Tuh ngerti? Dan gue yakin pembalutnya udah ketat. Tuh, udah padat. Sehingga gue yakin kalau cuma lewat doang, ya, maka selama lewat yang hitungan detik, taruh deh nggak mungkin 1 menit karena segitu doang halaman masjid, tahu deh, hitungan detik. Gue yakin selama gue lewat, ya, nggak bakal darah head gue atau darah nifas gue netes. Tuh, maka selagi dia yakin tidak akan netes saat lewatnya nggak haram. Ngerti ya? Gue takut lu pernah paham, ngaji bengong mulu kemalaman kali ya, udah lapar ya. Nih. Ini rumah nih. Ini rumah. Ya, ini rumah. Itu jalan tuh. Tuh, ini masjid. Tahu deh? Ini masjid. Dan ini taruh bukan masjid ruang utama, ngerti ya? Halamannya. Tahu ngerti? Arti halaman tuh orang kalau Jumat penuh, ruang dalam nggak dapat, orang semain di sini halaman. Namanya masjid. Tahu ngerti? Ini perempuan yang rumahnya di belakang, tuh ngerti? Dia kalau keluar mana lewat halaman masjid. Tuh ngerti? Dia lagi haid atau lagi nifas, tuh ngerti? Tapi dia yakin lewat begitu darah haidnya nggak rembes, darah nifasnya nggak rembes, lewatnya nggak haram. Tapi jangan diam, dia diam dulu lihat menara. Oh, menara yang kemarin minta bantuan sumbangan udah dibeli. Nggak boleh, karena diam namanya. Udah lewat aja. Tahu ngerti? Lewat dengan tidak diam sejenak pun. Kenapa? Karena kalau diam udah ada pembahasannya. Tahu ngerti? Diam di masjid haram. Lewat haram kalau dia ada rasa khawatir netes. Berarti selagi dia lewat yakin gak netes, lewat tidak haram. Tahu ngerti? Jadi diharamkan lewat kalau khawatir netes. Baik darah haid maupun darah nifas. Tuh, apalagi wal jima, dan diharamkan bagi perempuan yang ngalamin hadas paling besar berjima. Tuh, kalau tadi yang hadas paling pertengahan, jima nggak haram.
jam 11 jima. Ya, jam 11 jima nih suami istri. Tuh ngerti? Berarti kan kalau dikata jima, kemaluan si suami udah masuk ke dalam kemaluan istri. Ya, udah jima selesai. Tuh ngerti? Wah, capek deh. Tuh ngerti? Tahu si suami kamar mandi, cebok. Tuh, belum mandi. Cebok. Habis cebok dia kencing, dia wudu. Tuh ngerti? Mama nggak ada Indomie goreng, asik. Iseng nih. Tuh ngerti? Habis jima biasa iseng. Nggak apa-apa deh kalau iseng minta Indomie daripada iseng nabokin orang. Tuh. Udah, satu bikin Indomie makan. Tahu ngerti? Waktu si istri nyediain Indomie, tahu ngerti? Si istri pakai you can see masih. Ya makan di rumah terus dia. Nggak apa-apa. Tuh. Nih bang, suami nengok. Kelihatan tuh payudara istri. Belak-belakan aja gue nih ya. Tuh. Nyata suami datang lagi kepengen. Oh nih makan dulu deh Indomie deh. Tar lo. Oh, ngerti? Nah, nggak apa-apa. Oh, ngerti? Enggak jorok, enggak. Tuh, makan nih si suami. Makan, tuh nih. Istrinya makan juga ada, ya karena sama berjima segala macam. Udah, istirahat. Nah, si suami ngerokok nih. Tuh, ngerokok bentar, ya, segala macam. Tuh nih. Kebayang tuh tadi waktu si naruh Indomie. Tuh, ngerti? Keringan nih kepala. Kan udah ada jeda, ya. Ingat yang tadi jima selesai belum mandi ya? Tuh, berarti dia dalam keadaan hadas yang pertengahan. Tuh, tahu-tahu digoda lagi nih istri. Ya apa sih bang? Ye, mindo. nambah. Benar nih bang. Tuh ngerti? Iya yuk. Nggak salah nih bang, enggak. Gue tadi kasih madu Arab sama temen gue. Nah, jima yang dilakukan oleh si suami ya kepada istri yang kedua kali dalam keadaan hadas yang pertengahan nggak haram. Tuh, makanya dibilang pertengahan. Karena dengan hadas besar yang hadas pertengahan yang dialami, jima nggak diharamkan. Tapi kalau haid, jima diharamkan. Tuh, padahal itu suaminya halal dalam agama, tetap diharamkan. Nifas tetap haram bersetubuh. Wakada dan juga bukan saja jima, at-tamattu bima baina surati rukbah. Bagi dia yang dalam keadaan hadas yang paling besar, jangan kata jima. Pun demikian pula haram bagi perempuan yang hadas paling besar apa? Bersenang-senang dengan apa-apa di antara pusar dan dengkul. Tuh, ngelus-ngelus istri lagi haid nggak boleh. Paha istri gini-giniin. Tuh ngerti? Tuh, apa yang namanya? Kemaluan istri dipegang-pegang nggak boleh. Jangan katanya berjima. Tuh nih, bersedap-sedapan di antara pusar dan dengkul haram. Tuh, maka dibilang hadas paling besar. Kenapa? Karena perbuatan yang diharamkannya banyak. Berarti ada 10. Pertama, sholat. Kedua, tawaf. Ketiga, nyentuh Al-Quran. Kelima, membawa Al-Quran. Keempat, kelima, membaca Al-Quran. Keenam, diam di masjid. Ketujuh, puasa. Kedelapan, melewati masjid kalau khawatir netes. Kesembilan, berjima. Kesepuluh, senang-senang doang. Tuh nih, bercanda nih suami sama istrinya. Istri lagi dalam keadaan hadas yang paling besar, haid atau nifas. Tuh nih, si suami apa namanya? Pegang-pegang pahanya, haram. Bayangin coba. Tuh nih, kalau hadas pertengahan, tuh nih, jima nggak haram. Tuh, artinya apa? Abis jima belum mandi, jima lagi nggak haram. Tapi tetap upayakan dipisah dengan wudu. Tuh, sehingga apa? Sebelum melakukan jima yang kedua, artinya rit kedua kamu Melayu Kalimalang. 06 ya? Apa 26? Apa 26? Yeah, mandi dulu. Tuh, di mana? Di BKT. Baru lanjut lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi bijahil anbiya wal malaika
توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بهم وبالأولياء تلحقوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة عليه بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pelajaran ya tentang doa. Tuh. Berarti doa apa itu yang kita harus baca kepada Allah Ta'ala yang kita pohonkan ya. Yang buat kebaikan kita ya dari hidup sampai mati sampai akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala rajulun, dan telah berkata seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala wa alihi. Jadi makanya kita perlu belajar alif ba'ta kan begitu supaya nanti kita ya, untuk bisa berdoa ditulisin sama guru. Tuh doa habis sembahyang nih baca. Tuh. Jadi ada seseorang ya gala dia berkata gala rajulun, dan telah berkata seseorang ya Rasulullah, wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, ayyud du'ai afdal, ya Rasulullah doa apa sih yang paling utama untuk dipanjatkan kepada Allah? Arti doa kan permintaan, permohonan. Tahu nggak? Maka permohonan apa tuh ya Rasulullah yang paling afdal? Gala Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, beliau menjawab, sal rabbak, minta sama Tuhan ente Allah Ta'ala. Apa? Al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Minta sama Allah Ta'ala al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Atau Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wad dunya wal-akhirah. Minta itu kata Rasulullah. Tuh, mudah. Thumma ja'a fil yaumil tsani. Lalu itu orang di hari yang dia minta bertanya kepada Rasulullah ya tentang doa apa yang paling afdal. Kan Rasulullah berkata, minta oleh kamu al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Udah, ringkas kata pulang kan tuh orang. Besok datang lagi nih orang. Ini orang yang hari ini nanya nih, pulang. Besok tuh dia ada kesempatan ketemu Rasulullah, dia nanya. Tuh, apa? Kata Alik, seperti yang kemarin ditanya, Rasulullah, doa apa sih yang paling afdal? Tuh, untuk kita minta sama Allah. Tuh. Udah, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sal rabbak al-afwa wal-afiyah. Ente minta sama Allah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Jawaban Rasul di hari kedua dipinta sama tuh orang atau ditanya sama tuh orang, Rasul jawabnya sama seperti hari pertama. Minta sama Allah Ta'ala al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Tsumma ja'a fil yaumil tsalits kadai. Hari ketiga nanya lagi. Tuh, jadi di zaman dulu udah ada yang begitu ya, keras kepala kalau kata kita nih. Tahu nggak? Sat, anda mau dagang doa apa ini baca? Besok dah, Sat nggak ada. Kemarin, kalau orang sekarang kita katain tablo deh, ya. Tuh. Di hari ketiga datang lagi nih orang nanya yang sama. Ya Rasulullah, doa apa sih yang paling afdal? Tuh. Fagala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, idza u'tita al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Ente, kalau ente telah diberi oleh Allah Ta'ala al-afwa wal-afiyah fid dunya, ente sungguh telah beruntung. Tuh, minta al-afwa wal-afiyah, berkesinambungan. Maka tiada Allah memberikan kepada kamu al-afwa wal-afiyah fid dunya akhirah, melainkan ente telah menjadi manusia beruntung, manusia selamat dunia akhirat. Tuh, minta al-afwa. Tuh, apa? Minta sifat maaf. Karena sehebat-hebat kita ibadah pasti ada kurangnya. Pasti ada salahnya. Pasti ada ketidaksempurnaan kita. Meskipun ada ilmu yang menuntut. Kadang diganggu dengan pikiran kemana-mana. Namanya gak sempurna. Tahu nih? Nah, untuk menutupi kekurangan kita, minta maaf sama Allah. Tahu ngerti? Nah, kadang ibadah kita tadi digoda oleh iblis dan segala. Nah, untuk supaya kita nggak merasa bagaimana dengan ibadah kita, ya, agar Allah berikan kita afiat. Tahu ngerti? Jadi kita ibadah nggak berarti kita merasa kita sama orang lain lebih baik. Enggak. Itu namanya afiat. Tahu nih? Aneh ibadah ya emang Allah wajibkan sembahyang. Tahu nih? Dituntut sama ilmu ya emang ibadah wajib dasar ilmu. Tuh nih, sehingga nggak merasa anda lebih baik dari orang, tuh nih, dan nggak merasa anda lebih taat dari enggak, emang kewajiban. Tuh nih, jadi minta maaf karena mengakui kekurangan kesalahan kita dalam ibadah kepada Allah, ya, dan apalagi kita melakukan dosa segala macamnya, pun minta afiat supaya apa? Supaya apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk tenaga, kita nggak merasa kita orang yang paling baik di antara orang lain. Tuh nih. Anda bisa ibadah kepada Allah, Anda bisa begini kepada Allah, segala bisa berbuat baik, yang ngasih Anda tenaga Allah. Tuh ngerti? Yang ngasih Anda ingatan untuk bisa melaksanakan kewajiban Allah. Tuh ngerti? Sehingga apa? Karena Anda tahu ini semua adalah pemberian dari Allah, karena kalau ikutin nafsu, nggak ada nafsu kita mau berbuat baik. Siapapun nggak ada.
Yang namanya nafsu selalu mengajak kepada keburukan, kejahatan, hal-hal yang sifatnya kerugian. Itu nafsu kita. Tapi ketika kita digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik, berarti yang ngegerakin Allah. Berarti nggak layak kita merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang gerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Allah Ta'ala yang sadarkan kita untuk menjalankan apa yang menjadi keburukan kita hidup sampai kematian. Tuh, sehingga kata Rasulullah, ketika kamu diberi oleh Allah al-afwa wal afiyah fid dunya akhirah, faqad aflahta. Tuh, maka sungguh kamu telah menjadi orang yang paling beruntung. Kamu telah beruntung itu kalau kamu diberi oleh Allah al-afwa wal afiyah. Tuh, makanya doa orang-orang rata-rata Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ada lagi tambahan ya, wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu baca. Ngerti? Itu termasuk doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ya setelah sholat yang 5 waktu. Tuh, maka di antara doa ulama-ulama salaf, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jannah. Itu ada afiat. Tuh, jadi afiat itu penting. Tuh, sehingga dalam keterangan lain Rasul bersabda, tidak ada seseorang ya yang lebih utama diberikan oleh Allah setelah nikmat Islam dan iman kecuali al-afiyah. Jadi al-afiyah penting. Minta afiat sama Allah. Tuh, yang udah umum yang udah Rasul ajarkan deh. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa ni'maka wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya azizu ya karim. Khalisna wa iyyahum minal waba. Khalisna wa iyyahum minal waba. Khalisna wa iyyahum minal waba. Ya Allah la aman la aman la aman. Ya Jabbar ya Ghaffar ya Sattar. Amin.
خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيم لا ينام خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابقة ويا ذا الكرامة الظاهرة ويا ذا الحجة البالغة خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يتعب يا غني لا يفتقر خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا حكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقرب من كل قديم خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من له يهرب العاصون يا من له يتوكل المتوكلون يا من له يلجأ اللاجئون يا من له يفزع المضربون خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مجيد يا مجيب خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا على كل شيء وآتنا كل شيء اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر وأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب الفعل الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجيم يا رسول الله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Lebih kurangnya minta maaf, minta ridha, minta maaf, minta ridha, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.